वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी इस वीक की ऑनलाइन गुरु की क्लास में जुड़ चुके हो, जिस में ਆਪਾਂ भाई गुरदास जी की पहली वार के बारे विचार साझी कर रहे हैं, जिस ਵਿੱਚ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी के महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश तो ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕ ਵਰਤਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਉਹਨਾਂ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ वो चल रही है, जो भाई गुरदास जी की साध संगत भाई गुरदास जी ने जो विचार पेश की है वो साध संगत हैगी है जो 6 शास्त्र हैं जिन्हों के बारे आप सोहिला साहब की बाणी च पढ़ते हैं ना, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश गुर गुर एको वेस हरे। उन्होंने 6 शास्त्रों की जी विचार है उस विचार को भाई गुरदास जी ने दसना किया है। उन्होंने 6 शास्त्रों के विचार को बयान किया है। सो उन्होंने 6 शास्त्रों की जी विचार पिछले दिनों तो आप कर रहे हैं कि अज साध संगत आप जो अगला साध संगत जो इस तो अगला शास्त्र है, कल सांख शास्त्र की विचार आप सरवण की है। तो फिर उस तो बाद साध संगत अज जो वेदांत शास्त्र सांख शास्त्र तो विशेषिक शास्त्र जोड़ा है वो बारे आप गलबात जी है वो करनी है। अज की इस क्लास इसका की जो विशेषक शास्त्र है इसका की मायने हैं, की ये बयान किया है, की दसिया है। तो उस तो बाद भाई गुरदास जी ने की बयान किया है, गुरमत की दृढ़ करवाई है, वो बारे आप जी विचार अज की इस क्लास में करनी है। सो आप जिन्नी भी संगत जुड़े हो सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप इस वार की पौड़ी की जो 12वीं पौड़ी है इस वार की पहली वार की इनू आप विचारने का यत्न करिए की है विशेषिक शास्त्र की है लिखा होगा तो की गुरमत कहती है वो बारे आप इस क्लास के विचारना है। सो आओ मैं स्क्रीन सब तो पहले शेयर कर देव आप जी के। हाँ जी, विशेषिक शास्त्र आप जी की स्क्रीन उपर है। ये जो साध संगत भाई गुरदास जी ने दसना किया है 13वीं जो साध संगत पौड़ी है 13वीं तो 14वीं आप अज 14वीं 13वीं तो 14वीं विचारनी है। 2 शास्त्र रह गए हैं, एक विशेषिक तो दूसरा योग। योग जोड़ा शास्त्र है वो विचार आप फिर करनी है। सब तो पहले विशेषिक जो आप जी की स्क्रीन पर है भाई गुरदास जी कहते हैं वेद अथर्पण अथर्पण मत कर गुरमुख वाशेषिक गुण गावे। विशेषिक शास्त्र है साध संगत एक अथर्पण वेद होया चौथा वेद, 4 वेद मन्ने गए हैं ना, उन्होंने चौथा वेद होया अथर्पण वेद। ते इस अथर्पण वेद के मत के इनू मत के गुरमुख वेद अथर्पण मत कर गुरमुख वाशेषिक गुण गावे। गुरमुख जोड़ा है ना इन लिखण वाला उसनूं सब भाई गुरदास जी ने गुरमुख लिखा। इसका नाम है कनाद, कनाद आचार्य होया, कनाद मुनि होया एक जिन्हें ये जो विशेषिक शास्त्र है लिखा। तो गुरमुख शब्द मैनू लगता कि भाई गुरदास जी ने वरत्या होना है क्योंकि ये शास्त्र गुरमत के नाल काफ़ी मेल जोल करता है, काफ़ी हद तक ना गुरमत के नाल जुड़ता है। जो गुरमत कहती है वो काफ़ी हद तक ये शास्त्र जुड़ता है। तो शायद हो सकता भाई गुरदास जी ने करके इस शब्द गुरमुख शब्द वरत्या कनाद ऋषि वास्ते कि गुरमुख वाशेषिक गुण गावे। वाशेषिक नाद मतलब विशेषिक जोड़ा शास्त्र है वो गुण इन्हें कनाद ऋषि ने गाए आ। ये की लिखा अथर्पण वेद में मत के उन्हें लिखा जेहा बीजै सोलुणै समय बिना फल हाथ ना।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਰੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਲਓਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਲੁਣੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਢਣਾ। ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਊਗਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਮੰਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਮੰਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਮੰਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹਿ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਭਲਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਨਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸਾ ਕਰ ਤੈਸਾ ਲਹੈ, ਰਿਖ ਕਨਾਦ ਭਾਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਖ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਕਰ ਤੈਸਾ ਲਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰ ਤੈਸਾ ਲਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਖ ਕਨਾਦ ਭਾਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਰਿਖੀ ਕਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤ ਜੁਗ ਕਾ ਨਿਆਏ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਫੇੜੇ ਸਭ ਜਗਤ ਮਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਨਾਦ ਰਿਖੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤਜੁਗ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਤਜੁਗ ਕਾ ਨਿਆਏ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਫੇੜੇ ਸਭ ਜਗਤ ਮਰਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ,
कोई गलत काम करता सी ते सारे देश नूं मरना पैंदा सी, सारे देश नूं ओहदा जिहड़ा सी ओह माड़े कीते हुए कर्म दा फल सारे देश नूं मिलदा सी। फिर उस तो बाद कनाद रिखी कहंदा त्रेते नगरी पीढ़ीऐ दुआपर वंश वंश कहावे। कहते फिर त्रेता युग आया ते त्रेते युग दे विच होया कि पहलों सारे देश नूं पीड़िया जांदा सी, मारिया जांदा सी जे एक मनुख गलती करदा सी। फिर त्रेते युग दे विच सारी नगरी जिहड़ी हुंदी सी ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਵੰਸ਼ ਕੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਕੁਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਵੰਸ਼ ਭਾਵ ਖੋਟੀ ਵੰਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। इस तरह जिहड़ा सी उन्हां नूं दुख दिता जाता सी। फिर की होया कलयुग जो फेड़े सो पावे। भाई गुरदास जी कहंदे आ कि कलयुग दे विच जो कर्म करूगा वही प्राप्त करूगा। यही गल विशेषिक शास्त्र वाले ने लिखी है। आपां फिर विचार के गुरमत की गल करिए क्योंकि इस शास्त्र के नाल गुरमत काफ़ी मेल करती है। जो गुरमत है ना सतगुरां ने जो दस्सिया है गुरबाणी के अंदर ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ ਜੋ ਫੇੜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਥ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जो विशेषिक शास्त्र वाला है वो भी यो गल कहता है। तो तां करके मैनूं लगता कि भाई गुरदास जी ने कनाद रिखी नूं गुरमुख करके शब्द वरत्या है कि गुरमुख दा सै सिख गुण गावे। हो सकता है कि भाई गुरदास जी इस गल के नाल सहमत होण, पर इत्थे आण के जिहड़ी गल कही है ना बुरा भला ने मन वसार, इत्थों आके थोड़ा जिहा ये अपने वालों लै जाता है कि बुरा भला जिहड़ा मनुख नूं विचारना नहीं चाहिए। पर गुरबाणी ये गल कहती है कि बुरा भला जिहड़ा वो मनुख नूं विचार के चलना चाहिए। सो इस तरह साध संगत ये विशेषिक जिहड़ा शास्त्र है ਉਹਦਾ ਇਹ सिद्धांत है, ਉਹਦਾ ਇਹ गल है कनाद ऋषि ने लिखी कि मनुख कर्मां दा करके आया है ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ जो प्राणायाम करते हैं, जो जोगी होए आ सतगुरां के समय बड़ा योग मत बड़ा प्रचलित रहा। जोगी लोग अपनी आरजा अपनी उम्र बड़े वड्डे कर लेते सी। फिर उस तो बाद वो परमेश्वर नूं याद करते सुन समाधि दे विच चले जाते। 10वें द्वार दे विच अपने सवार चढ़ा लेंदे। उत्ते सवार चढ़ा के ते फिर की करते आ कि अपनी आरजा लंबी कर लेंदे ते इन्हां नूं कई सिद्धियां रिद्धियां जिहड़ियां प्राप्त होंदियां सन। कई तरह दी रिद्धियां सिद्धियां इन्हां कोल हुंदियां। उन्हां रिद्धियां सिद्धियां के आधार के उत्ते ये लोगों को तंग भी करता है।
इन्हां दा काफ़ी जिहड़ा सतगुरां ने लिखिया इस मत का जिहड़ा है ना सही योग सतगुरां ने कहा योग ना किरथा योग ना डंडै योग ना भस्म चढ़ाई है योग ना मुंडी मूठ वटाई है योग ना सिगी वाई है ये सतगुरां ने गुरबाणी अंदर दस्सिया। सो आओ आप योग मत के बारे की कहना है योग मत है किहदा लिखिया योग शास्त्र लिखिया किहदा है ते की इहदे बारे विचार है योग मत की ते गुरमत की दृढ़ कराउंदी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਗ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਪਤੰਜਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ पतंजलि का ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਗ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਪਤੰਜਲ ਮਥਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਗ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਤੰਜਲ ਵਿਖੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਪਤੰਜਲ ਮਥਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਗ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਨਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੇ ਮਤ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲ ਵਿਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਬੋਲਿਆ ਯੋਗ ਬਿਨਾ ਨ ਕਰਮ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਨੂੰ ਮਥਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਦੇ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੀ ਆਰਸੀ ਸਿਕਲ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮੁਖ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੀ ਆਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਿਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਿਕਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਰਸੀ ਤੇ ਸਿਕਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੀ ਆਰਸੀ ਸਿਕਲ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਮਲਾ ਅਨਹਦ ਤੁਧ ਅੰਦਰ ਲਿਵਲਾਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਮਲਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ
ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਹੋ ਗੁਣਾ ਕੀ ਬਾਤ, ਤੇਹੋ ਜੁਗਾ ਤੇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਨੌ ਨਿਧੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਚਰਨ ਲਗਾਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਨੌ ਨਿਧੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਟ ਭਾਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੋਗ ਮਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਚਰਨ ਲਗਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿੱਧ 9 ਨਿਧੀ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜੁਗਾਂ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿਖੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿ ਪਤੰਜਲ ਜੋ ਹੈ, ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਯੁੱਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਪਾਈਐ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੀ ਪੂਰ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੋਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਯੋਗ। ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 7 ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਚੱਲਾਂ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਇਹ 7 ਚੱਕਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 7 ਚੱਕਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ 7 ਚੱਕਰ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਇਹ 7 ਚੱਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ 4 ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ 4 ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦਾ, 4 ਚੱਕਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੱਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਵ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਢਿਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਰਤ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਧਾਰਾ ਆਵੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪ ਘਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 7 ਦੇ 7 ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੋਗ ਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀ ਪਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਮਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ, ਫਿਰ ਭਵਨ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਥੇ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸੁਣਨ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਭਵਨ ਸੁਣਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਗੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨਨ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਪਾਈਐ ਭਗਤ ਜੋ ਕੀ ਪੂਰ ਕਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਜੋਰ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
इत्थे गुरु एक पल एक क्षण की हुई धारणा जी अजाई नहीं जान दिता। एक भाड़ ना करना, एक घाल ना भरना, घल है एक परसेंट भी ताड़ी भनी हुई घालना जिहड़ा गुरु अजाई नहीं जान दिता। नाम दान इशनान सुवाई। भाई गुरदास जी कहते नाम ते दान जिहड़ा है ना वो दृढ़ करवाया गया गुरमत दे विच गुरसिखां नूं। यही भगती योग है, नाम दान ते इशनान निष्काम होके करना। जिहड़ा मनुख इस तरह करता है, नाम जपदा है, दान करता है ते इशनान करता है, कहते भाई गुरदास जी कहते वो भगत योग है, वो भगती योग नूं प्राप्त कर लैंदा है। पतंजलि का योग काफ़ी औखा है, पर है गुरमत का योग जिहड़ा सब तो सौखा है। जिहड़े गुरमुख जोगी जागदे, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो उस अवस्था पर पहुँच जाते हैं जिस अवस्था की गल भाई भगत कबीर जी ने कहा ना, खिड़की उपर 10वां द्वार, उस 10वें द्वार के गुरमुखा प्यारियां की सुरत अपने आप प्यार के नाल पहुँच जाती है। सो साध संगत ये दो शास्त्र अखीरले रह गए सन, विशेषक ते योग, ये अपना विचार लए आ। 6 शास्त्रों की विचार हो चुकी है। कल जुगा आदि का वर्णन होके फिर उस तो बाद भाई गुरदास जी ने जोड़े भिक्खू आ बोधी जैनी इन्हों के बारे थोड़ा जहा विचार देनी है। फिर हालात बयान करने आ, समाजिक हालात की सन, राजे किवें पाप कमाते सन, फिर उस तो बाद गुरु साहब का किवें जन्म होता है। 19-20 पौड़ियां हैं। फिर उस तो बाद अज आप 14 पौड़ियां कर चुके हैं, थोड़ियां रह गई। फिर उस तो बाद गुरु नानक साहब का किवें अवतार होता है, की चोज सतगुरु वरताते हैं, ये आने वाले दिनों क्लास च आप विचारांगे। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां होइयां। बेअंत भुलां चुकां दी खिमा। जे किसी ने कुछ रह गया हो मेरे को, किसी ने योग मत बारे कुछ दसना हो, पुछना हो, आप जी माइक ऑन करके दस सकते हो, फिर आप समाप्ति करिए। हाँ जी भाई। ठीक है साध संगत जी, आप सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़ के लाहा प्राप्त करते हो। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।